अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं वां तुहाडा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। ईरान ने सुप्रीम लीडर अली खामनाई दी तदफीन लई 3 दिनां दियां सरकारी तकरीबात दा ऐलान कर दिता। ईरानी हुकाम के मुताबिक नमाज जनाजा जुल हज के आखिरी दिन या मुहर्रमुल हराम के आगाज़ जड़ा वो अदा की जाएगी, जदों कि तहरान समेत 3 वड्डे शहरों वसी इंतजामात किए जा रहे हैं। ईरान की सरकारी ते नीम सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अली खामनाई की तदफीन के सिलसिले 3 दिनां दियां अवामी ते सरकारी तकारीब जड़ा मुनक़िद की जाएगियां और तहरान की बल्दिया के समाजी ते सकाफती अमूर के नायब मुहम्मद अमीन तवक्कली ज़ादा ने यह दस्या है कि वदाई तकरीबा ते नमाजा जनाजा के इंतजामात लगभग जड़ा वो मुकम्मल कर लिते गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक नमाज जनाजा ते जड़े बाकी तकरीबात ने तहरान, कुम ते मशरद मुनक़िद होंगे। हुकाम का कहना है कि तकरीबन का हतमी शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा, पर इन्हों के जुल हज के आखिरी दिन या मुहर्रम के आगाज़ होने का बहुत ही ज़्यादा इम्कान है। मुहम्मद अमीन तवक्कली ज़ादा के मुताबिक तहरान विदाई ते जनाज़ियां के तकरीबात कम अज़ कम 24 घंटे जारी रहेंगे, जदों कि दारुल हुकूमत 1.5 to 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्की है। इस पेश नज़र शहरी इंतजामिया ते मुतलका इदारे गैर मामूली इंतजाम कर रहे हैं। दूजे पासे ईरानी ज़राए इबलाग ने दावा किया है कि ईरान ने जंग बंदी के सालसा नाल राबते रोक दिते हैं। हालांकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये मालूमात गलत ते बेबुनियाद करार देंदे हुए कहा कि तहरान ते वाशिंगटन के दरमियान राबते जड़े ने वो लगातार जारी ने। ईरान की खबर असा एजेंसियां फारस ते तस्नीम जिन्होंने ईरानी पासदारान इनकलाब के नज़दीक समझा जाता है, रिपोर्ट की है कि ईरान के मुज़ाकरातकारां ने जंगबंदी लई सालसी करने वाले फरीकां नाल राबते फिलहाल मुअत्तल कर दिते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जदों लबनान ईरान नवाज तंजीम हिजबुल्लाह ते इसराइल के दरमियान कशीदगी वध गई है, जिसके असरात ईरान ते अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात ते भी पै रहे हैं। सालसी के अमल शामिल एक इलाकाई अहदेदार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त अमरीकी खबर असा एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने दस्या है कि ईरान ने मंगल वाले दिन सालसा नाल कोई राबता नहीं किया। उन्होंने मुताबिक तहरान जड़ा है ये मौकफ तहरान अख्तियार कर रहा है कि मुज़ाकरात दे जारी रहने लई पहले लबनान जंगबंदी यकीनी बनाई जानी चाहिए। दूजी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया उत्ते अपने जारी बयान ये कहा है कि ये मालूमात जड़ा है उन्हें बिल्कुल मुस्तरद कीतियां और मुज़ाकराती राबतियां दे खत्म होने बारे खबरों गलत ते गुमराह कुन सदर ट्रंप ने करार दिता। ट्रंप ने कहा कि साढ़े दरमियान गलबात जड़ा है वो लगातार जारी है। 4 दिन पहले भी राबता होया, 3 दिन पहले भी होया, 2 दिन पहले भी राबता होया ते अज भी साडा राबता जड़ा है वो मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि जी ये मुज़ाकरात किस हद तक या कितने तक जड़ा है वो पहुँचे ने ये किसी को भी नहीं पता, पर मैं जिस तरह ईरान के हवाले नाल कहता है कि मैं दसांगा कि हुण मुआहदा करने का वक्त आ गया ईरान को, मैं कहांगा तो एक न एक जड़ा है तरीके नाल सानू इस मुआहदे ते पहुँचना पवेगा। मशरक़ वस्ती जी है अमन कायम करने दी कोशिशां ने एक बार फिर खतरे पै गई ने, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तंबीह के बावजूद इसराइल ने जड़ा लबनान उत्ते अपने वहशियाना ज़मीनी ते फ़ज़ाई हमले जारी रखे हुए हैं, जिसके जवाब ईरान ने इसराइल ते अमरीका दोहां सख्त तरीन नताइज की वार्निंग दी है। जनूबी लबनान इसराइली फौज की ताज़ा कार्रवाइयां हुण तक तकरीबन 17 अफराद जाँ भाग ते दर्जना जड़ा वो जख्मी हो चुके हैं, जदों कि सेहोनी फोर्सा ने नब्तिया, शकेन, कफरतनीयत ते तिबनैन के इलाकों तो जड़ा तोपखाने ते ड्रोन हमलों नाल उन्होंने इलाकों को निशाना बनाया। और इसके अलावा जड़ा दस्या यह जा रहा है कि नब्तिया जड़ा रोड उत्ते एक गाड़ी जी गड्डी है वो भी होने वाले ड्रोन हमले जड़ा एक डॉक्टर अपने 2 बच्चों समेत जाँ भाग हुए हैं, जदों कि जड़ा दूजे इलाके सैदोच एक इमारत उत्ते हमले के नतीजे 6 अफराद जड़ा जान की बाजी हार गए हैं। इसके अलावा जड़ा मुख्तलिफ कस्बों के 2 शामी बशिंदे मारे गए हैं तो तायर के एक अस्पताल उत्ते होने वाले हमले जाँ भाग अफराद की तादाद तकरीबन 4 दसी जा रही, जदों कि 50 तो वध अफराद इन्होंने सारे हमलों के जख्मी भी हुए हैं। इन हमलों के दौरान जड़ा दीर अल जहरानी जड़ा 2 लबनानी फौजी भी जख्मी हुए हैं। लबनान की ये संगीन सूरत हाल वेखते हुए ईरानी पार्लीमेंट की नैशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने सख्त लहजा अख्तियार किया। इब्राहिम अजीज़ी ने अपने एक बयान किया है कि जब लबनान उत्ते हमले बंद ना होए तो ये बड़े सख्त नतायज होने ने।
ਤੇ ईरानी फौज ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਰੀਅਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅਫਵਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਤਾਇਜ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਮਕੀ ਖੋਖਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ईरानी ਸਪੀਕਰ ਬਾਕਿਰ ਕਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਲਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਰਾਇਮ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕਿਰ ਕਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਆਲਮੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਹੱਟ ਦਰਮੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨੂਬੀ ਲਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਹੁਕਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ 5ਵਾਂ ਦੌਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ईरान ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਡਰੋਨਸ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦੀ ਬੋਛਾੜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ईरानी ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਹਦਾਫ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੈਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ 5th ਫਲੀਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ईरान ਨੇ ਬਹਿਰੈਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ 5th ਫਲੀਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ 에ਅਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ईरानी ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ੀਰਾ ਕਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ईरान ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਮੁਸਤਰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ईरानी ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ईरान ਨੇ 2 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਵੈਤ ਵੱਲ ਭੇਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਉੱਤੇ ਦਾਗੇ ਗਏ 3 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ईरान ਨੇ 3 ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਤਜਾਰਤੀ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ईरानी ਜਜ਼ੀਰੇ ਕਸ਼ਮ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ईरानी ਫੌਜੀ ਤਨਸੀਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ईरान ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਫਿਜ਼ਾਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੋਟਸਵਾਨਾ ਦੇ ਪਰਚਮ ਬਰਦਾਰ ਇੱਕ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ईरानी ਜਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇੰਤਹਾਈ ਕਸ਼ੀਦਾ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਅਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ईरानी ਸੁਪਰੀਮ ਰਹਿਨੁਮਾ ਅਲੀ ਖਾਮਨਈ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮਨਈ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਬ ਨਸ਼ਰਿਆਤੀ ਇਦਾਰੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ईरान ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਐਟਮੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜ਼ੇਰ ਬਹਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਹਿਰਾਨ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ईरान ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ईरान ਦੇ ਐਟਮੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ईरान ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਸੇ ਮੁਆਹਦੇ ਤੇ ਮੁੰਤਜ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ईरान ਦੇ ਮੌਕਫ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਮਕਿਨਾ ਨਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹਤਮੀ ਮੁਆਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਸਰ ईरान ਅਮਰੀਕਾ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਔਰ KP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ PTI ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਟੋਟਲ ਅਰਾਕੀਨ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਾਕੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਬੀਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ ਕਈ ਅਰਾਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਰਾਕੀਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਾਕੀ ਨੇ। ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰਸ ਤੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਨੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਇਹ ਵੀ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਕਾਬੀਨਾ ਵਿੱਚ ਤੋਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅਰਾਕੀਨ ਸ਼ਦੀਦ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ, ਫਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ ਤੇ ਨੇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਨਾਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਸਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਦਾਰੀ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਨੀ PTI ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਨੀ PTI ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾਈ ਸਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਰਾਕੀਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਿਫ ਖਾਨ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ, ਬਾਬਰ ਸਲੀਮ ਸਵਾਤੀ, ਮੀਨਾ ਖਾਨ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ ਅਕਬਰ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਦਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਤੇ ਹਮ ਆਹੰਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਗਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਕਿਸੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁਤਲਕਾ ਅਰਾਕੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਫੰਡਾਂ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਖੇਚਾਤਾਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ, ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਫੰਡ ਜਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰਚੇ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਕਾਸ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਵਕਾਸ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਹਤਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਅਗਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲਾਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਖ ਵਕਾਸ ਅਕਰਮ, ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾ। इस सारे मामले पर गल करने साढ़े नाल शफकत अवान साहब मौजूद ने, तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत अवान साहब, तुसीं प्रोग्राम शिरकत की। सब तो पहला तो दस दो ये KPK तहरीक इंसाफ दे विच क्या चल रहा है सर? धड़ेबाजी है, इख्तलाफात ने, फॉरवर्ड ब्लॉक कोई बन जा रहे, सारा मामला क्या नज़र आ रहा है सर तुहानूं? मैं तो नहीं समझदा कि कोई इस किस्म के इख्तलाफात हैं।
अलबत्ता जी छोटी मोटे इख्तलाफात ते हर पार्टी के अंदर होने ते शायद उत्थे भी होन, लेकिन मेजॉरिटी जेड़े एमपीएस ने ठीक है। आलमोस्ट सारे ही कोई दो चार छोड़ के ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਬਣਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ। नहीं, मैं कह रहा कि मामला तो डेफिनेटली है, लेकिन अगर कोई दो चार एमपीएस की हद तक है जो सही मेरे तक खबर है, लेकिन उन्होंने भी खबरदार करना तो जरूरी है ना कि अगर कोई इस तरह कर रहे होए या पार्टी डिसिपलिन की खिलाफवर्जी कर रहे होए ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਤਬਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ जी। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਇਹ ਸਰ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਜੀ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਜਾਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਔਰ ਵਿਦ ਇਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਠੀਕ। ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੂਵ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਕਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਫੌਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਲੰਡਰ ਉਹ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਸਿਲ ਅਸੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਫਕਤ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। वेलकम बैक नाजरीन। साढ़े नाल मौजूद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शफकत अवान साहब। शफकत अवान साहब, सर तहरीक के हवाले नाल अगर मैं पूछा तो तहरीक के हवाले नाल कहा जाता है कि ऐलान करनगे महमूद खान अचकज़ई, स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे जनाब सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला, तो ये एक पेज ते क्यों नहीं ने? ये तजाद क्यों है? इसकी की वजह है? एक्चुअली ये दो सेगमेंट अलहदा ने। खान साहब ने कहा जी कि महमूद खान अचकज़ई साहब और इलामा राशिद नासिर अब्बास साहब ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ। ठीक है। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਓ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ गवर्नमेंट जी है वो भी तैयार है। लेकिन मैं समझदा कि गवर्नमेंट सिर्फ प्रोपोगंडा कर रही है, वो कोई मुज़ाकरात भी सीरीयस नहीं है या शायद उन्होंने मुज़ाकरात करने की इजाजत ही नहीं है, जितों इजाजत मिलती होनी है वो दे नहीं रहे। इस वास्ते वो तो कोई मुज़ाकरात नहीं करने वास्ते सीरीयस। लेकिन जेड़े हैं अचकज़ई साहब वो पूरी तरह तैयार ने और इस जेड़ा उन्होंने मैंडेट खान साहब ने उन्होंने इलामा राशिद नासिर अब्बास साहब को दिता है उस वास्ते वो तो कहते हैं कि आओ मुज़ाकरात करिए। दूसरा है सेगमेंट तहरीक चलाने का, वो सारा मैंडेट सी सुहेल अफरीदी साहब को खान साहब ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज किया सी कि जेड़ी भी स्ट्रीट मूवमेंट होएगी उन्होंने लीड सुहेल अफरीदी साहब करनगे। उन्होंने तहरीक चलाई भी सही, उस तहरीक के सिलसिले जो लाहौर गए उस तहरीक स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले दे विच फिर कराची गए, उन्होंने केपी के मुख्तलिफ इजला तहरीक चलाई। इस वास्ते तहरीक और मुज़ाकरात ये बिल्कुल दो अलहदा चीज़ां ने और दोनों का मैंडेट अलहदा अलहदा खान साहब ने दो मुख्तलिफ शख्सियात को दिता है। इस वास्ते ये कोई रौले की गल नहीं है कि कौन मुज़ाकरात करेगा तो कौन तहरीक चलाएगा। मुज़ाकरात जिथे भी करने होंगे उत्थे अचकज़ई साहब और इलामा राशिद नासिर अब्बास साहब उन्होंने लीड करनगे। जिथे भी तहरीक कोई चलेगी कोई स्ट्रीट मूवमेंट होएगी उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब लीड करनगे। इस वास्ते इन्हां दे दरमियान कोई ऐसी इख्तिलाफ नहीं है क्योंकि दोनों का मैंडेट तय, दोनों का मैंडेट का अपना अपना
ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਵਕਾਸ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਖ ਵਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਰਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਵਕਾਸ ਆਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਲਾਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ। ਸਰ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਅਵੇਅਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇਲਮੀ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਿਆਲਾ ਸਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ 10 ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਤਜਾਜ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਸ਼ੇਖ ਵਕਾਸ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ में इलम नहीं है, लेकिन एक गल तय है कि सुहेल अफरीदी साहब अगर कौमी असैंबली के सामने आके बैठते ने उत्थे अपना धरना देंदे ने, सारे पार्लीमेंटेरियन उन्हां दा साथ देना चाहिए है और बिल्कुल उत्थे एक पूरा सिट इन हो जावे और उस वक्त तक होवे जदों तक खान साहब दा इलाज नहीं होंदा, खान साहब नाल मुलाकात नहीं होंदी, खान साहब दे बारे सानूं पता नहीं होंदा। असीं ते 6 महीने तो बिल्कुल अनअवेयर हां कि खान साहब इस हाल विच ने, किस तरह रह रहे ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਨੋਈਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ। ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਜਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਕੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ। 92 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅਰਾਕੀਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 95% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 5% ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੇ ਅਸਰ हो सकन। बिल्कुल भी सर दड़ेबाजी कह लो, इख्तलाफात कह लो या ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਨੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀ ਚਲਾਣੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿ ਲਾਏ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਪਾएगी सारी सूरत हाल ਵਿੱਚ? देखें लाए अमल तो बड़ा वाजिया है और होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम के दिलों की धड़कन इमरान खान साहब ਨੂੰ जेल 3 साल हो गए ने और मजीद उन्होंने जेल पहले ही बड़ा जुल्म रखना और दिन ब दिन और ज़्यादा जुल्म में, उस वास्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नूं तहरीक बड़ी भरपूर चलानी पेगी। जिहड़ी तहरीक या मौजूदा असी एहतजाज की सूरत है वो शायद नाकाफी है खान साहब की रिहाई वास्ते, क्योंकि साडा मुकाबला जिन्ना लोकां नाल है वो इस तरह के छोटे मोटे एहतजाज शायद जबान नहीं समझेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नूं एक बड़ी भरपूर कैंपेन चलानी पेगी, एक भरपूर एहतजाज करना पवेगा ते उस सूरत विच बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई होएगी और इमरान खान साहब बाहर आएंगे। इस वास्ते मैं तो शायद खुद तो भी मुतमईन नहीं कि जिहड़ा कुछ असीं कर रहे हैं वो बहुत नाकाफी है, बहुत ज़्यादा कुछ करना पेगा और करना चाहिए। एक और मामला भी है जी, फवाद चौधरी साहब ने एक गल की अमान साहब और कह रहे हैं कि जी कौमी हुकूमत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राज़ी हो गई है और कोई कौमी हुकूमत बनने जा रही है। पिछले दिनों माइनस इमरान खान दियाँ गल्लां भी हुई कि जी माइनस इमरान खान के इलावा सारे मामलात ठीक होने जा रहे हैं। तुसी की कहोगे इन्हां सारे मामलात दे उत्ते? देखो फवाद चौधरी साहब मुख्तलिफ औकात मुख्तलिफ गल्लां करते रहंदे ने, उन्हां दा एक ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाल कोई तल्लक वास्ता नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋੜ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁਰਅਤ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ 'ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, माइनस का तो कोई सवाल भी नहीं हो सकता। अगर इमरान खान ना हो तो केड़ी तहरीक, केड़ा इंसाफ और केड़ी पार्टी, कुछ भी नहीं रहेगा। और इस वास्ते कुछ लोगों का अपना ख्याल
है और उन्होंने दी खुशफहमी है, लेकिन ये उन्होंने खुशफहमी गलतफहमी ही रहेगी इंशाल्लाह। कभी भी इन्नी पॉसिबल ही नहीं है कि सही इमरान खान साहब ਨੂੰ कोई माइनस कर सके ना। इस 24 करोड़ 26 करोड़ आवाम ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ठीक ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਕੌਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ नहीं ख्याल कि कौमी हुकूमत वास्ते जी जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है, बिल्कुल ऐसी गल नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब नाल किसी की मुलाकात नहीं हुई और उन्होंने ही फैसला करना है ना, कोई ऐसा अगर करना है तो। और मैं नहीं समझदा कि फवाद साहब की जिहड़ी गल है इहदे विच कोई हकीकत है, ये उन्हां दा अपना ख्याल है, अपना मफरूज है। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत अमान साहब, तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की थी। नाजरीन एक छोटा जिहा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो कुछ मजीद मामलात ते गल करांगे। वेलकम बैक नाजरीन। अज का प्रोग्राम तुसीं वेखिया। अज के प्रोग्राम में कोशिश की अमरीका ईरान जो मामला चल रहा और नाल साडे मुल्क की सियासत जी स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है KP के अंदर वो जोड़े इख्तलाफात के खबर सामने आ रहे हैं, वो हवाले कुछ गलबात की जाए। जी बीच भी इलैक्शन ने उत्थे भी मामला चल रहे हैं, वो हवाले नाल ही किसी वेले जरूर गल करांगे। अज के प्रोग्राम तो इतना इजाज़त दो, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में जरूर मुलाकात होएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।